मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज का जोड़ा लैक्चर कवर होएगा वो तुहाडे रिमेनिंग पार्ट्स आ जोड़े तुहाडा चैप्टर 11th स्पैशल परपज़ ऑफ बुक 1 ठीक है कैश बुक के रिलेटेड आ जोड़े सम वो आप कंप्लीट करांगे। पहला जो टॉपिक कंप्लीट होया वो आप सिंगल कॉलम जी कैश बुक आ वो एंट्रियां देखिया हम उसी का ही कुछ नैक्सट जो टॉपिक्स वो आप कवर करांगे। फस्ट ऑफ ऑल देखो बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक कि किस तरीके ਨਾਲ कैश बुक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बैलेंस ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ठीक है। डेली बेसिस ਤੇ ट्रांजैक्शन ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ठीक है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ट्रांजैक्शन ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। पर जो सब तो पहला जी कैरी फॉरवर्ड होंगी अमाउंट पिछले मंथ की वैल्यू होंगी उन्होंने बाय कैश इन ज कैश इन हैंड के नाल की लिखा जाता टू और बाय के अकॉर्डिंग लिखा जाता। तो इस दे विच देखो कि जी रिसिप्ट साइड होंगी आ ठीक है ये चीज़ में याद रखियो कि जी रिसिप्ट साइड होंगी है वो ऑलमोस्ट की ऑलवेज की होंगी ऑलमोस्ट हमेशा की होंगी है वो ज़्यादा होंगी है यानी कि यदा टोटल है जोड़ा हमेशा ज़्यादा होंगे कि नालों पेमेंट वाली साइड के नालों ठीक है। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि कोई भी इंसान है जोड़ा वो अपनी जोड़ा पैसा है उस तो ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकता भी जिन्ना वो कोल हैगा है उदों घट जरूर पे कर सकता है उस तो ज़्यादा पे नहीं कर सकता ठीक है। जिन्ना उन्होंने मिला यानी कि जे उन्होंने 10,000 रिसीव में होया तो 9,000 तक ही पे करूँगा ठीक है। बाकी जी अमाउंट बच जाएगी उन्होंने इधरली साइड आप लिखांगे बाय बैलेंस कैरी डाउन ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन की जोड़ा एक हैगी है साइड इधरली साइड क्रैडिट साइड पर आप शो करांगे मैंशन करांगे तो वो जोड़ा बैलेंस होएगा अगले मंथ के लिए मान लो जिवें है अप्रैल की गल हो रही है ठीक है 1 अप्रैल की गल हो रही है तो जोड़ा इत्थे बैलेंस आ जाऊगा वो आ जाऊगा मई का ठीक है। मान लो 1 मई का आ जाऊगा इत्थे 30 अप्रैल को खत्म होया तो अगले मंथ के विच आ बैलेंस आ जोड़ा की हो जाऊगा टू बैलेंस कैरी डाउन ठीक है। इस तरीके नाल साइड जोड़ियां उन्होंने बैलेंस किया जाता है कि कैश बुक के सिंगल कॉलम के हम सिंपल कैश बुक के किस तरीके एंट्रीज़ नूं पोस्ट किया जाता है। हालांकि कैश बुक का जोड़ा वो एक दो तरह का रोल है जरनल का ठीक है जरनल और अकाउंट का जिद आपू सैपरेट कैश बुक या कुछ अलग तो कैश की एंट्रीज पाने की जरूरत नहीं है ठीक है। पर जो भी आप एंटर करनी है कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक के वह मतलब की होगा कि आपको सिर्फ एक आसपैक्ट है जो ट्रांजैक्शन का लिखना होएगा कैश अकाउंट का भी जो आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आपको कैश अकाउंट के नाल रिलेटेड जुड़िया दूसरा आसपैक्ट है जोड़ा आपको उत्थे लिखना पऊगा। द अदर ऑफ द ट्रांजैक्शनस मीन भी टू बी पोस्टेड तो बाकी ट्रांजैक्शनस आ जोड़ियां वो पोस्टेड ही रहनगियां कैश की अमाउंट जी पोस्ट आप नहीं करांगे कैश अकाउंट के विच। हालांकि दूजे अकाउंट जो रैलेवेंट अकाउंट्स ने जोड़े वो पोस्ट किए जाएंगे डबल एंट्री के नाल ठीक है। देखो फस्ट की साइड हो जाएगी डैबिट साइड होएगी जी अकाउंट की वो पेमेंट साइड मन के वैल्यू की हो जाएगी टू कैश अकाउंट। दूसरी साइड होएगी क्रैडिट इधरली साइड ठीक है। क्रैडिट साइड अकाउंट जो मैंशन होएगी रिसिप्ट नाम लिखे होएगा ठीक है उपरला कॉलम रिसिप्ट का होएगा तो वही एंट्री किस तरीके नाल पेगी बाय कैश अकाउंट यानी कि जो आप कॉलम के एंट्रीज़ में शो करांगे टू और बाय कैश अकाउंट के नाल एंट्रीज़ में कि आप पोस्ट करांगे शो करांगे ठीक है। सो नैक्सट टॉपिक होएगा तुहाडा डबल कॉलम जो कि आप अज स्टार्ट करना है डबल कॉलम कैश बुक ये किहड़ी चीज़ आऊगी विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम डिस्काउंट और कैश कॉलम के नाल बनेगा। विदाउट GST वाला टॉपिक आप अज करांगे विदाउट GST दे विच की आ जाऊगा कि और डबल कॉलम के की आएगा कि जो ट्रेडर आ कुछ रिसीव करता ठीक है और वो कुछ पैसा जोड़ा कुछ जी अमाउंट आ वो रिसीव करता कोई फर्नीचर खरीदता कोई गुड्स वगैरह खरीदता ठीक है और वो खरीदन तो बहुत जल्दी पैसा जोड़ा वो दे दिंदा शॉपकीपर नूं जल्दी पेमेंट आ वो कर दिंदा तो उन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट है जी वो डिडक्ट हो जाती है उन्होंने कुछ पैसा जोड़ा वो माफ़ हो जाता जिन्होंने आप डिस्काउंट बोल दें ठीक है। कई बार ये होंगे अपना ट्रेड डिस्काउंट भी उन्हें कुछ खरीदया उन्होंने डिस्काउंट मिल गया। कई बार की होंगे कि आप किसी को कोई समान बेचते हैं सामने वाला परसन अपने पहली बार कहते ही कुछ अमाउंट है जी पे कर देंगे है तो आप उन्होंने थोड़ा होर मोटिवेट करने वास्ते की करते हैं उन्होंने उत्थे कैश की अमाउंट है जी कुछ डिस्काउंट दे दें
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਿਸਿਪਟ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਲਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਰਿਸਿਪਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ, ਹੋਲਸੇਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10,000 ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ, ਖੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ 30-40 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਿਪਟ ਆ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਇਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਇਸ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੋਇਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ % ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈੱਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨੈੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੈੱਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਫ ਪੇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸਟੈਪੂਲੇਟਡ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ who buy good above a certain quantity or amount. It is not connected with the payment, ਔਰ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। So thank you, have a nice day.